दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न प्रकटेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालेतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पंकजनेत्र राम यमुना वस्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलजं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्योऽस कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोले सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्कामृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूर्णवे यत्कटाक्षररक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जै नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिर्भुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दर्शजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजं अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाक्षरयं गुरुपरुवक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन सुन्दरजामातृते प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसंस्कारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडैवर्लुं अहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवनीं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदेवतये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवरिदिराडेन्नुं तेन्कुरुगूर्यन्नुं மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தே மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்தேன் எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் தந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத வெள்ளம் பெறா வார்த்தைகளை மதிலிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபன் வயம்பால் வளர்த்தார் இதற்காய் இராமானுசம் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருத்தை எழுப்போன் யாழினிசை வேதத்தில் மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் రమాదేవి గారు మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా కొంచెం రమాదేవి గారు మ్యూట్ చేసుకోండి
భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొழிలో 1వ పదిలో 2వ తిరువాయిమొഴి 10వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. 10వ పాసురం, దీనిని ఈ 10 పాసురాలకి ఉయిర్పాట్టు అంటారు. ఉయిర్పాట్టు అంటే చాలా ముఖ్యం. தெங்கழல் சேரே என் பெருக்கண்ணலத்து ஒன்பொருள் ஈரிலா வன்புகழ் நாரணం తెంకళల్ సేరే. చాలా అందమైనటువంటి భావాన్ని, తిరుమంత్ర సారాన్ని చెప్పినటువంటి పాసురముగా దీన్ని మనం అనుసంధానం చేసుకోవాలి. తిరుమంత్రము అంటే ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి అష్టాక్షరి మహామంత్రం. ఆ మంత్రము యొక్క సారాన్ని ఈ పాసురాన్ని మనం చేసుకుంటే ఇందులో ఏర్పాటు అవుతుందన్నమాట. 10 పాసురాలలోకి ఈ పాసురం ముఖ్యమైనదైతే ఈ పాసురంలో వన్పొరుల్ అనేటువంటి ఆ పదం చాలా ముఖ్యమైనది అని పెద్దలు మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో అనుగ్రహించారు. ఇంకా మనం ప్రతిపదార్థంలోకి వెళ్దాం. ఎణ్ పెరుగు అన్నలత్తు. ఎణ్ అంటే లెక్క పెట్టడం, 1 2 3 అని లెక్క పెట్టడం. దానికి పెరుగు మించిపోతోంది, లెక్కకు అందకుండా ఉండేటువంటి అన్నలత్తు ఆ దివ్యానందము. అంటే మనం కిందటి పాసురాల్లో చెప్పుకున్నాం, ఆనందానికి కొన్ని స్థాయిలు ఉన్నాయి. ఒక చిన్న చీమ లాంటిది ఉందనుకోండి, దాని ఆనందం వేరు. కాస్త పెద్ద జంతువు, దాని ఆనందం వేరు. మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి, మనిషి ఆనందం వేరు. మనిషి ఆనందాన్ని గురించి ఎంత బాగా చెప్పారండి. ఎప్పుడు నీ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది అంటే ఒక 25 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు మధ్యలో శరీరానికి దార్ఢ్యం ఉన్నటువంటి వేళ, ఏది పడితే అది తిని అరిగించుకునే శక్తి కలిగినటువంటి వేళ, ఇంద్రియ శక్తిని ఉపయోగించుకోగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి వేళ. అది దాటితే మళ్ళీ వయస్సు దాటిపోతుంది, రోగాలు వచ్చేస్తాయి, రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి మంచి వయస్సులో ఉన్నప్పుడే నువ్వు చెయ్యాలి అని ఇంతకు ముందు చెప్పిన మాటని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, ఆ మానుష్యానందానికి 100 రెట్లు ఉండేటువంటిది గంధర్వానందం, ఆ గంధర్వానందానికి 100 రెట్లు ఉండేటువంటిది దేవతానందం, దానికి 100 రెట్లు ఉండేది బ్రహ్మానందం, దానికి ఎన్ని రెట్లు చెప్పలేనంత ఎక్కువ ఉండేది పరమాత్మానందం. దానికి మాత్రము లెక్క అనేటువంటిది లేదు అనడానికి పెరుగు ఆ పెరుగుదల, అతిక్రమించిన పెరుగుదల అంటే ఇంత అని చెప్పలేనంత పెరుగుదల. అలాంటి అన్నలతో ఆ ఆనందం కలిగిన ఎవరండి? వన్ పొరుల్. ఒక వన్ అంటే కాంతివంతమైనటువంటి, పొరుల్ ఆత్మ అంటే ఈ ఆత్మానందము అనేటువంటిది లెక్కకు మించినటువంటి ఆనందము. అలాంటిది వన్పొరుల్ ఈరిలా అపరిచ్ఛిన్న కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వన్పొగల్ నారణ. అత్యద్భుతమైనటువంటి పొరుళ్ళు అంటేనే ఆత్మ అని అర్థం అండి. ఆ ఆత్మకి ఈరిలా ఇంత అని చెప్పలేనంతగా ఉండేటువంటి, అంటే లెక్కింపలేనటువంటి, ఎంత ఉంటుందండి అని అనడానికి అంతులేని అంటామే. ఈరిలా అంటే అంతులేని అని అర్థం అన్నమాట. ఆ అంతులేని వన్ పుగర్ కళ్యాణ గుణాలు, అత్యద్భుతమైనటువంటి అపరిచ్ఛిన్నమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి. ఆ కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి నారాయణన్ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క తిన్ దృఢమైనటువంటి కళల్ పాదాలని సేరే నువ్వు ఆశ్రయించు. అంటే సారాంశం ఏంటంటే శ్రీమన్నారాయణుని
అత్యద్భుతమైన దృఢమైన సర్వశక్తిమంతమైన పాదాలు నువ్వు ఆశ్రయించు. ఆ నారాయణుడు ఎటువంటి వాడు అంటే ఆ సంఖ్యకి మించినటువంటి ఇన్ని అని లెక్క పెట్టలేనటువంటి ఆనందం కలిగిన ఆత్మలని అలాంటి కళ్యాణ గుణాలని తనలో కలిగినటువంటి వాడు. అంటే ఆయన్ని రెండు ఆశ్రయించాయి, ఆ ఆత్మలు ఆశ్రయించాయి, కళ్యాణ గుణాలు ఆశ్రయించాలి. అందుకే ఒక పదం ఏం వేశారు, వన్ పొగల్ నారణన్ అన్నారు. నారణన్ అంటే నారాయణుడు. ఇది మనం ముముక్షుప్పడిలో అష్టాక్షరి మహామంత్ర వైభవాన్ని చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా చాలా విశదంగా చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి అంటే అన్నిటిలోనూ ఆయన ఉంటాడు, ఆయనని అన్ని ఆశ్రయించుకొని ఉంటాయి. రెండు రకాల అర్థాలు ఈ నారాయణ పదానికి మనం చెప్పుకుంటాం. జీవుడు వెళ్ళి ఆశ్రయించడము, పరమాత్మ అన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఉండడము. అంటే చక్కగా తేలిగ్గా అంతః బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత, లోపల బయట కూడా వ్యాప్తి చెందినటువంటి నారాయణుడు. ఇక్కడ చాలా అందమైన మాట ఒకటి చెప్తారండి, వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. సౌలభ్యము పరత్వము కూడా చెప్పబడినటువంటి పదం నారాయణ పదము అంటారు. ఎలాగా అంటే అన్నిటిలోనూ తాను ఉన్నాడు అంటే ఎంత సులభుడండి, ఎంత కళ్యాణ గుణాత్మకుడు వచ్చి అన్నిటిలోనూ దూరి ఉన్నాడు. కాబట్టి సౌలభ్యాన్ని చెప్తుంది ఒక అర్థం, దాన్ని బహువ్రీహి సమాసము అంటారు, వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకుంటాం. అలా కాదండి, అందరూ వెళ్ళి ఆయన్ని ఆశ్రయించారు. ఎంత శక్తివంతమైన వాడైతే ఎన్నిటిని పట్టుకోగలుగుతాడు. కాబట్టి పరత్వము అంటారు దాన్ని, అది తత్పురుష సమాసము అంటారు. ఆ అర్థాన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. ఏడు ముందు మామూలుగా పన్నీరాయరప్పల్లో ఒక మాట అన్నారండి, అనంతరం భజనీయనుడయ్య ప్రాప్యత్వ పూర్తి అయి అరుళిచ్చేయరాదు. చాలా విశేషం ఏంటంటే ఈ తిరువాయిమొழிకి 6000 గ్రంథం వ్యాఖ్యానం, 9000 గ్రంథం వ్యాఖ్యానం, పన్నీరాయిరప్పడి 12000 గ్రంథం వ్యాఖ్యానం, 24 24,000 గ్రంథ వ్యాఖ్యానం, 36 36,000 గ్రంథ వ్యాఖ్యానం, ఇన్ని ఉన్నాయి కదా. ఇన్ని వ్యాఖ్యానాలలోనూ ఆరాయిరప్పడిలోనూ పన్నీరాయిరప్పడిలోనూ కూడా ప్రాప్యం గురించి చెప్తున్నారు అన్నారు. ప్రాప్యత్వ పూర్తి అయి, పన్నీరాయిరప్పడిలో పదం ఉంది చూడండి, ప్రాప్యత్వ పూర్తి అయి అంటే మనం దేనిని పొందాలో దాని గురించి చెప్తున్నారు అని ప్రాప్యము అనే పదం వాడారు. మరి మిగిలిన చోటికి 9,000 వ్యాఖ్యానంలో కానీ, 24 వ్యాఖ్యానంలో కానీ, 36,000 వ్యాఖ్యానాల్లో కానీ తిరుమంత్రార్థాన్ని చెప్తున్నారు అన్నారు. ఏమండి, అక్కడ ప్రాప్యం చెప్తున్నారు. ప్రాప్యం అంటే ఎవరండి? నారాయణుడే. కొంచెం శ్రద్ధగా వినాలి రెండు పదాలు. ప్రాప్యం అంటే నారాయణుడే. నారాయణుడి గురించి చెప్పారు 2 వ్యాఖ్యానాల్లో, నారాయణ మంత్రాన్ని గురించి చెప్పారు 3 వ్యాఖ్యానాల్లో. ఎందుకండి అలా 2 రకాలుగా? ఇద్దరు నారాయణుడనే చెప్పచ్చు కదా. అంటే నారాయణుడి కంటే కూడా నారాయణ నామం ఇంకా చాలా గొప్పది. ఆ నామాన్ని పట్టుకునే కదా హనుమ సముద్రాన్ని దాటగలిగాడు. ఆ నామాన్ని పిలిచే కదా ద్రౌపదీదేవి తన ఆపద నుండి రక్షింపబడింది. కాబట్టి నామానికి ఉన్న శక్తి చాలా గొప్ప అనే ఉద్దేశంతో తిరుమంత్ర అర్థై, ఆ తిరుమంత్రం యొక్క నారాయణ నామము దాని యొక్క అర్థాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తున్నారు. 7:36 అయినప్పటి 10వ పాటు 10వ పాసురం. అజగిదు భలే రాస్తారు వ్యాఖ్యానం, బాగుందండి. సరే, మీరు అన్నట్టే ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటాం కదండి మనం. ఓకే, మీరు చెప్పింది సరే అంటామే. అలాగా అజగిదు అప్పడియే ఆగిరదు, అలాగే కానివ్వండి. భజనత్తుకు ఆలంబనమాన మంత్రమేదన్నా భజించాలి అని చెప్పారు. ఆ భజించడానికి మూలమైనటువంటి మంత్రం ఏదండి అని అడిగితే అదెనుడయ్య అర్థం మనసందేయమన్నం సొల్లెగరారు. ఆ మంత్రాన్ని దాని యొక్క అర్థాన్ని కూడా మనం అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఉండాలి.
ఊరికే మంత్రం నోటితో అంటే సరిపోదు. ఇవాళ పాసురంలో ఉండేటువంటి విశేషం అంటున్నామండి. ఓ నమో నారాయణయ్య కోటి సార్లు చేశామండి, అది సరిపోదండి. దాని అర్థాన్ని తెలుసుకుని అనుసంధానం చేస్తూ చేయాలి. అర్థం లేని చదువు ఎప్పుడు వ్యర్థం అవుతుంది. ఇది తన్నై పురంబుళ్ళార్ జపహోమాదిగళాలే కార్యం కొళ్ళా నిర్పరగడు. ఈ అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని జపించేటప్పుడు ఒక నియమం ఉంది. జపం చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా, వాళ్ళు 1,000,000 జపం చేశారనుకోండి, అందులో 50 లక్షలు హోమం చేయిస్తారు ప్రత్యేకంగా. ఈ 1,000,000 జపం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది, హోమం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మీలో ఇప్పుడు ఆ భవానీ గారు వాళ్ళందరూ అనుసంధానాలు చేశారే, 5 ఊళ్ళకు వెళ్ళి వాళ్ళు 1,000,000ని పూర్తి చేసినప్పుడు 5 ఊళ్ళల్లో కూడా ఈ అష్టాక్షరి మహామంత్ర హోమం కూడా చేయించుకున్నారు. అంటే ఎంత మంత్రమో దానికి తగినంత జపము హోమము 2 చేయాలి అనేది కార్యం కొళ్ళా నెప్పర్గల్ పురంబుళ్ళార్ అంటే ఇంత ఈ సంప్రదాయానికి కొంచెం అర్థం చేసుకోలేని వారు, అంటే వాళ్ళు సాధనాంతరులు అంటారు. ఓహో నేను ఇంత జపం చేశాను, ఇంత హోమం చేశాను అని అనుకుంటారు, అది సరిపోదు అని చెప్తున్నారనమాట. నమ్మాచార్యர்கள் మన ఆచార్యులైతే స్వరూపానుసంధానకు ఈడా ఇరుక్కర இதனுடைய అర్థానుసంధానం మోక్ష సాధనం என்று తాంగళం అనుసంధిత్తు. స్వరూపానికి అనుసంధానానికి తగినటువంటిది. స్వరూపం ఏంటంటే మనకి శేషత్వము పారతంత్ర్యము. అంటే నేను నీ వాడిని, నీకు తప్ప ఇతరులకి చెందిన వాడిని కాదు, నీవే పరుడివి, నీకే నేను వసుడని అని ఉండేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పేటువంటి మంత్రాన్ని వారు అనుసరిస్తూ తంగళై కిట్టినార్పుం ఉపదేశికొండు పోరమర్గడు. వాళ్ళు చేయడమే కాదు, వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి ఉపదేశించడం కూడా అలాగే ఉపదేశించారు. అంటే ఏమని ఉపదేశించారు? మంత్రార్థము తెలుసుకోండి. పుట్టి మంత్రానుసంధానం గొప్పదే నోటికి, కానీ దాని అర్థం తెలుసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. చాలా అందమైనటువంటి ఒక పరోపదేశం అన్నమాట ఇది. வேதங்களுக்கும் வாழ்வாருக்கும் இம்மந்திரம் பிரசித்தமானவாறே முன்பே சத்தத்தை சொல்லி అనంతరం అర్థத்தை சொல்லுதல். ఈ చెప్పడంలో ఒక పద్ధతి ఉంది. ఏమిటంటే ఆ పద్ధతి అంటే, ముందు పేరు చెప్పేసి ఆ నారాయణుడు ఎటువంటి వాడు చెప్పడం అర్థం తర్వాత. ముందు అర్థం చెప్పేసి అలాంటి వాడు నారాయణుడు అనడం తర్వాత. అంటే ముందు శబ్దం చెప్పాలా అర్థం చెప్పాలా అంటే, ముందు శబ్దం చెప్పుకుంటాం, ఓం నమో నారాయణాయ అంటాం. దాని యొక్క అర్థాన్ని ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఒక వ్యక్తి వచ్చారనుకోండి, ఏదో కృష్ణ గారు వచ్చారు అని అంటాం. కృష్ణ గారు వచ్చారండి, అదే అప్పుడు మనం యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు బదిరీలో కనపడ్డారే, అక్కడ అన్నదానాలు చేశారే, అక్కడ వస్త్రదానాలు చేశారే, మనకి తోడుగా ఉన్నారే, ఆ కృష్ణ గారు. ముందు కృష్ణ అని నామని చెప్పేస్తారు, చెప్పేసి ఆయన ఎలాంటి ఆయన ఏం చేశారు అనే తర్వాత చెప్తారు. ఇంకో పద్ధతి ఏమండి అప్పుడు మనతో సహాయంగా వచ్చారు చూడండి, ఎన్నో పనులు చేశారు చూడండి, దాన ధర్మాలు చేశారు చూడండి, ఆయనండి కృష్ణ గారు, ఆయన వచ్చారండి అని. అంటే ముందు చేసిన పనిని చెప్పేసి తర్వాత ఆయన పేరు చెప్పడము. అంటే ఈ చెప్పే విధానాలు లోకంలో 2గా ఉంటాయి. పేరు చెప్పి మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారు, లక్ష్మి వచ్చారు, లక్ష్మి వచ్చిందండి, ఏ లక్ష్మి అని మనకి మళ్ళీ 100 లక్ష్మిలు ఉంటారు కదండి మన చుట్టూ. ఏ లక్ష్మి అనగానే అదిగో ఆవేళ మనం వెళ్ళినావిడ, అక్కడ మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం, అది చేసాం ఇది చేసాం అని అర్థం చెప్పడం. ఏమండి మనం అక్కడ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామే, ఆ లక్ష్మి గారు వచ్చారండి అని ముందు అర్థం చెప్పి తర్వాత నామాన్ని చెప్పడం. ఎందువల్లంటే ఇక్కడ ఓం నమో నారాయణాయ అని ఒక మంత్రం కదా ఇది. దీనికి జయ్యర్ అరుంపదంలో నెక్స్ట్ పేజీలో జయ్యర్ అరుంపదంలో ఫస్ట్ లైన్లో ఉంది చూడండి, ఆ గేటు కింద ఫస్ట్ లైన్ చివర అనన్యార్హశేషత్వ అనన్య శరణత్వ అనన్య భోగ్యత్వ రూపస్వరూపానుసంధానత్వకు ఈడాగై అర్థానుసంధానం మోక్ష సాధనం ఎన్నదు.
ఏమండి ఓం నమో నారాయణాయ అంటే ఏమిటండి? అనన్యార్హత్వ, ఇతరులకి చెందిన వాడిని కాదు. అది ఓం అనేటువంటి పదం చెప్తోంది. అనన్య శేషత్వ, ఇతరులకి శేషుణ్ణి కాను. నమః అనేటువంటి పదం చెప్తోంది. అనన్య శరణత్వ, అనన్య భోగ్యత్వ, ఆయన తప్ప మనకి ఇంకెవరు భోగ్యులు కారు అనేది నారాయణాయ అనేటువంటిది చెప్తోంది. అంటే ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రం ఆకారత్రయాన్ని చెప్తోంది. ఆ మాట తెలిస్తే చాలు. ఆకారత్రయం అంటే ఏమిటండి? అనన్యార్హత్వం, అనన్య శేషత్వం, అనన్య శరణత్వం, అనన్య భోగ్యత్వం. ఈ మూడింటిలో కూడా అనన్యార్హత్వం అనేది కామన్ గా తీసుకుంటే అనన్య శేషత్వం, అనన్య శరణత్వం, అనన్య భోగ్యత్వం ఏవి చెప్తున్నాయండి ఈ పదాలు? ముముక్షుప్పుడప్పుడు చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం, 2 రోజులు చెప్పుకున్నాం. ఓం అనేటువంటిది నేను నీకు చెందిన వాడిని, నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు. నమః, నేను నాకు చెందిన వాడిని కాదు. అనన్య భోగ్యత్వం, అంతా వ్యాపించి ఉండేవాడివి కాబట్టి నువ్వు అనన్య భోగ్యమైనటువంటి వాడివి అని ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రము మనకి ఆకారత్రయాన్ని చెప్తోంది అనే అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు. అలాగా శబ్దం చెప్పడం, అర్థం చెప్పడం, అర్థం చెప్పేసి శబ్దం చెప్పడం, ఇది ఏమిటండి ఈ పద్ధతులు అంటే చెప్తున్నారు చూడండి. அன்றியே முன்பே அர்த்தத்தை சொல்லி பின்பே சப்த பிரயோகம் பண்ணுதல் செய்ய கடவதரு నిర్బంధముండా ఇరుక్కుం. ఏదో ఒకటి స్పష్టత ఉండాలి. పేరు చెప్పేసావా, దాని అర్థం చెప్పు. అర్థం చెప్పేసావా, అది ఎవరికి చెందిందో శబ్దం చెప్పు. అందువల్ల శబ్దార్థాలలో ఏది ముందు చెప్పినా రెండవ దాన్ని వివరించి చెప్పాలి అని ఒక నియమం ఉందన్నమాట. ఒక అద్భుతమైన నియమం ఉంది. అర్థానుసంధానం ఉద్దేశ్యమాగయ్యాలే. నువ్వు ఏది ఎలా చెప్పినా సరే నీకు చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం అర్థాన్ని తెలుసుకోవడం. ఏమిటా అర్థాన్ని తెలుసుకోవడం? నేను స్వామికే చెందిన వాడిని, నేను నాకు చెందిన వాడిని కాదు, ఆయన తప్ప నాకెవరు దిక్కులేరు, ఆయనే నాకు శరణ్యభూతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. మంజుల గారు మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా కొంచెం. యావయ్యం యావరుం తానా మమైవుడయ్య నారణన్ ఎన్నుదల్. యావయ్యం యావరుం తానాం, మనకి రేపు వచ్చేటువంటి తర్వాత 10లో పత్తుడై అనేటువంటి దాంట్లో వస్తుంది ఈ యావయ్యం యావరుం తానాం అనేటువంటిది. అన్నీ కూడా ఆయనేనండి అని చెప్పేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావన అన్నమాట. అందులో அமை உடையற நெறி முழுவது முயர்வர உயர்ந்து அமை உடைய முதல் கடல் ஒடவிடையற நிறமதுவாம் அமை உடைய மரரும் யாவையும் யாவரும் தானாம் அமை உடைய நாரணன் మాయయ్యే అరిపవర్ యారే. ఆయన చెప్పేటువంటి మాటే తర్వాత పాసురాల్లో కూడా అన్నీ శ్రీమన్నారాయణుడే అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పేటువంటి మాట. యావయ్యం యావరం, చేతనాలకి అచేతనాలకి అంతర్యామిగా ఉండేటువంటి నారాయణుడు అని ఇక్కడ నారణన్ అనే పదం చివరికి చెప్పారు. ఆయన అన్నిటికీ అంతర్యామి అని అర్థం ముందు చెప్పేశారు, నారణన్ అనే పేరు తర్వాత చెప్పారు. నారణన్ ముజువేళలగక్కునాదన్యన్నుదల్, నారాయణుడండి 7 లోకాలకి నాథుడండి అని పేరు ముందు చెప్పి అర్థం తర్వాత చెప్పారు. ఇది చెప్పే పద్ధతుల్ని గురించి కూడా మనకి పరిచయం చేస్తున్నారండి. ఎప్పుడు చెప్తే ఏమిటండి అనుకోవడం కాదు, ఆ చెప్పడంలో చాలా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో ఒక అందం ఉంటుంది అన్నమాట. మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనకు సహాయం చేసిన ఆయన వచ్చారండి అని ఒక ఆనందంగా చెప్పేసి అదే వారండి కృష్ణ గారు అలా చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, ఆ దృశ్యం అంతా కళ్ళకి ఒక్కసారి కట్టినట్లుగా అవుతుంది. అంటే వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అనే దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ నారాయణ అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. సరిగ్గా యావయ్యం యావరం తానామమైగుడై నారణన్, చేతనాలకి
అంతర్యామిగా ఉన్న స్వామి అంతర్బహిష్ట సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. సరిగ్గా పాసురం అలాగ వ్యాఖ్యానంకి పదాలకి కూడా సరిపోయేటువంటి ప్రయోగం. నారాయణ పరో జ్యోతి ఎన్నదల్ செய்யும் வேதம் என்பருக்கண்ணலம் மிச்சாதி இப்பாட்டாலே తిరుమంత్రత్తై సార్థమాగ అరుళిச் செய்கிறார். అది అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఈ పాసురం వల్ల తిరుమంత్రం యొక్క అర్థాన్ని మనకి తెలియచేస్తున్నారు. వేడుమల్లో 10వ పాసురం ఏమిటండి అని అడిగితే తిరుమంత్రార్థ సారము అని మనం చెప్పగలగాలి. ஆழ்வானி பாட்டாளவும் வரப்பணித்து இப்பாட்டளவிலே வந்தவாறே இத்தையும் தம் ஆச்சாரிகள் பக்கலிலே கேட்டுக்கொள்ளுங்கோள் என்ன பட்டரும் ஸ்ரீராம பிள்ளையும் எழுந்தருக்கு போக புக்கவாరే அவர் కళయ్య అజిత్. ఒక చిన్న జరిగినటువంటి వృత్తాంతాన్ని చెప్తున్నారనమాట. ఏమిటి అంటే కూరేసులు కోరత్తాశ్వాను వాళ్ళ అబ్బాయిలకి ఇద్దరికి ఈ తిరువాయిమొழிని కాలక్షేపం చెప్తున్నారట. ఇంతదాకా చెప్పేసిన తర్వాత ఇది తిరుమంత్రార్థ సారమర్రా అని ఒక క్షణం ఆగారటండి. ఎవరు అబ్బాయిలిద్దరు? వ్యాసభట్టరు, పరాశర భట్టరు. వాళ్ళిద్దరికి చెప్తూ ఇది తిరుమంత్రార్థ సారమర్రా, ఇత్తయ్యం తమ ఆచార్యగళ పక్కలిలే కేట్టుకొళ్ళుకోండి, దీన్నే మీరు మీ ఆచార్యుల దగ్గర తెలుసుకోండి అన్నారు. అంతవరకు ఈయన కాలక్షేపం చెప్పి ఇది ఎప్పుడూ కూడా తిరుమంత్రార్థాన్ని ఆచార్యుల ద్వారా చెప్పుకోవడం విశేషం కాబట్టి వెళ్ళి మీ ఆచార్యుల దగ్గర చెప్పుకోండి అన్నారు. ఎవరు వాళ్ళ ఆచార్యులు? ఎంబార్. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ పిల్లలిద్దరూ పుట్టగానే భగవద్ రామానుజులు చూడడానికి వస్తే ఎంబారు వీళ్ళిద్దరిని ఎత్తుకొని, కవల పిల్లల్ని చక్కగా ఎత్తుకొని ద్వయమంత్రం చదువుకుంటూ వచ్చి రామానుజుల వారికి చూపించారు. రామానుజుల వారి పిల్లల్ని చూస్తూనే ఏమిటి ద్వయమంత్రం పరిమళిస్తోంది అన్నారు. ఎలా తెలుస్తుందండి? అలాగా ఆయన చదువుకుంటూ వచ్చారు, పిల్లల్ని చూపించారు. ఈయన దగ్గర ద్వయమంత్ర శోభ పరిమళాలు వస్తున్నాయి అంటే మీరు ద్వయమంత్రాన్ని పిల్లలకు వినిపించారు కాబట్టి మీరే వీరికి ఆచార్యులు అని ఎంబార్కి అప్పగించారండి ఈ పిల్లల్ని ఇద్దరినీ కూడా. అందుకే మనకి విష్ణు సహస్రనామ భాష్యంలో వందే గోవింద తాతవు అని, గోవింద అంటే గోవింద భట్టర్ అంటే ఎంబారు, గోవిందులు అంటే ఎంబారు, తాతవు అంటే పూరేసులకి తర్వాత. ఏమండి ముందు తండ్రికి చెప్పాలా ఆయనకి చెప్పాలా అంటే ఏది అర్థం ప్రధానమో 2 రూల్స్ ఉన్నాయండి. ఇది వ్యాకరణ సూత్రం, అర్థం చేసుకోగలిగితే బాగుంటుంది, లేకపోయినా పర్వాలేదు, బెంగక్కర్లేదు. ఏమిటంటే అల్పాక్షతరం పూర్వం, కొంచెం అచ్చులున్నది ముందు వాడాలి. ఎలాగా? సీతారాములు ఏదో అలా ముందు, పార్వతీ పరమేశ్వరులు తక్కువ అక్షరాలన్న ముందు వాడి తర్వాత ఎక్కువ అక్షరాలు ఉన్నవి వాడడం అనేది జనరల్ సంప్రదాయం. అలా అక్కర్లేదండి. అర్థాన్ని బట్టి ఆచార్యులను ముందు పెట్టి తర్వాత చిన్న అక్షరాలు ఉన్నవి తర్వాత పెట్టచ్చు. అందువల్ల గోవింద తాత, గోవింద 3 ఉన్నాయి. తాత అంటే తండ్రి కూరేసులకు 2 అక్షరాలు ఉన్నాయి. అయినా సరే గోవిందాన్ని ముందు ఎందుకన్నారు అంటే ఆచార్యుల యొక్క ప్రాధాన్యం తెలియడం. మనం 100 మంది ఉన్నా సరే ముందుగా ఆచార్యులకి దాసోహం పెట్టాలి. ఆచార్య పాదాలను ఆశ్రయించిన తరువాతే పెరుమాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే అని చెప్పడం అన్నమాట తిరుమంత్రం. అందుకని మీరు వెళ్ళి మీ ఆచార్యుల దగ్గర తెలుసుకుంటారా అన్నారు. ఎవరు? కూరేసులు వాళ్ళ అబ్బాయిలిద్దరిని. సరే చిన్నపిల్లలు కదండి, లేచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారట. అవరుగళ అజిత్ వెళ్ళిపోతుంటే ఇలా రండి అని మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి పిలిచారట. ఎందుకు నాన్నగారు మళ్ళీ అని అన్నట్టు. అంటే ఇన్న పోదిన్నారు ఇరుప్పార్ ఇన్నారు పోవారు ఎన్ను తెలియదు నాయన. ఈ కాలం ఎంత భయంకరమైందంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉంటారు, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉండరు అని చెప్పలేము. అంటే ఏమిటో అర్థం? ఏ క్షణానికి ఏమి జరుగుతుందో మీరు వెళ్ళడం, ఆయన చెప్పడం, ఆయనకు కుదరడం, కుదరకపోవడం, ఎన్ని విధాలు ఉంటాయి. ఇరుందు కేడుంగోడు ఉండండి నేనే చెప్పేస్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ కూర్చోపెట్టి, అంటే ఇది కూరేసుల యొక్క జీవన వైలక్షణ్యాన్ని చెప్పే మాట అండి.
కాలం యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని ఆయన ప్రతి పనిలో చూసేవారు. ఎప్పుడూ ఒక మంచి పనికి రేపు అనే వాయిదా వెయ్యకూడదు. ఇది మనకి భగవద్ రామానుజుల సమాశ్రయణ విషయంలో కూడా పెరేనంబి కంచి వెళ్ళాక చేద్దామంటే కాదు, ఇక్కడే నాకు సమాశ్రయణం చేసేయండి అని ఆ శ్రీరామ సన్నిధిలో పెరేనంబి సమాశ్రయణాలు పొందారని చెప్పుకుంటామే. ఇన్న పోదిరు ఇన్నార్ ఇరుప్పార్ ఇన్నార్ పోవారు, ఇప్పుడు వీళ్ళుంటారు ఇప్పుడు వీళ్ళుండరు అని మనం చెప్పలేను నాయన. ఇరెందుకేళుంగోళ్ ఉండండి, మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. ఎన్ను తిరుమంత్రத்தை ఉపదేశిత్తు అని తిరుమంత్రాన్ని చెప్పి ఈ పాటై నిర్వహిత్తు, అప్పుడు ఈ పాసురాన్ని చెప్పారట. అలా కూరేసులు వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పుకున్న పాసురాన్ని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఆచార్య సంబంధం కూడా అలా ఉంది అని మనం ఆనందించడం. இப்பாட்டை இதுக்கு அர்த்தமாக நினைத்திருங்கோள் என்ன படித்தான். ఈ పాసురాన్ని తిరుమంత్రార్థ సారమని బాగా తెలుసుకోండి అని చెప్పి కూరేసులు కొడుకులకి చెప్పారు. ఎన్బెరుక్కెన్గిర ఇత్తాలే ఎన్బెరుక్కు ఎన్బెరుక్కు, ఆ మాట అంతులేని అవధి లేని జీవ అనంతத்தை చొల్లుగిరదు. ఎంతమంది జీవులు ఉన్నారు అంటే కొన్ని కోట్ల లక్షల మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆనంత్యం, ఆనంత్యం అంటే అనంతత్వం అంటే చాలా మంది ఉన్నారు అని అర్థం. నలత్తు ఈ వస్తుకల్తా జ్ఞాన గుణాశ్రయమాం ఆశ్రయముమా ఇరుక్కడవదే, ఇది జ్ఞాన గుణాశ్రయత్వము అంటారు. ఈ జీవుడికి ఏం లక్షణం ఉంది? జీవ మా అంటే జీవుడు అని అర్థం. ఓం అకారం ఉందా, ప్రణవం ఉందా? ఆ ఓ మా, అందులో మకారార్థో జీవ మన అష్టశ్లోకిలో రోజు చదువుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ మకారంకి జీవుడు అన్న అర్థం ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి. ప్రణవక్తిల్ తృతీయ పదమాన మకారత్తాలే జ్ఞాన గుణాశ్రమమాయ్ జ్ఞాతావుమా ఇరుక్కం ఎన్న సొల్లెత్తిరే. మను జ్ఞానే మను అవబోధనే అని రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. అది తెలుసుకోవడం, తనకి తాను తెలుసుకోవడం అనేటువంటి రెండు ఉన్నాయి. మా అనే ఒక్క అక్షరానికి చాలా అందమైనటువంటి అర్థం. ముముక్షుప్పటిలో మనం చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుంటున్నాం. 25వ అక్షరం మకారం. మకారంకి జీవుడు అని అర్థం. 25వ అక్షరం ఎలాగండి? కాక్క గజ్ఞ చాచాడన ఇని డాక్టాడన తాతాదన పప్ప బాబ మ 5. మధ్యలో కొన్ని కొన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి, అవి అంతర్భేదాలే తప్ప ప్రత్యేక అక్షరాలు కాదు. ఎందుకంటే చే చాచ జే జాచ అలా నేర్పించేవారు చిన్నప్పుడు మనకి అక్షరాలు. ఇప్పుడు అసలు ఆ దంచాలు తాళవ్యాలు అనేవి పోయి చందమామ వచ్చాడు అంటున్నారు ఇవాళ ప్రజలు. చందమామ అనేది చా పలకాలి అని తెలియదు. దంచ తాళవ్యాలు అంటారు వాటిని. నాలుక దంతాలకి తగిలితే దంత్యాలు, ఈ తాలువుకి తగిలితే తాళవ్యాలు అంటారు. అసలు ఈ అక్షరాలు ఉన్నాయనే చరిత్రలో ఇప్పుడు పోతున్నాయన్నమాట. లాకీ ఏమంటే మా ఇంట్లో పెళ్ళండి, పెళ్ళి అది పెళ్లిలా వినిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఏమిటో తెలియదు, పిలుస్తూ ఉంటారు. అవి 25 అక్షరాలు ఉన్నాయి. అందులో కవ భూతాని చ కవర్గేణ చవర్గేణ ఇంద్రియాణి చ టవర్గేణ తవర్గేణ జ్ఞాన గంగాదయస్తదా మన పకారేణైవోక్తం పకారేణ త్వహంకృతి బకారేణ బకారేణ మహాన్ ప్రకృతిరుచ్యతే ఆత్మాతు సుమకారేణ ఆత్మాతు సమకారేణ పంచవింశః ప్రకీర్తితః. మనం ముముక్షుప్పడి వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నామండి ఈ మాటలు. ఏమిటి అంటే వర్గాక్షరాలు అంటారు. వర్గలు అంటే 5 అక్షరాలని కలిపి ఒక భాగం. క ఖ గ ఘ ఞ, ఈ 5 వర్గాక్షరాలు అంటారు. ఈ 5 వర్గాల చేత పృథివీ అప్పు తేజో వాయు ఆకాశాలని 5 తెలుస్తాయి. పంచభూతాలు తెలుస్తాయి. కా అని అంటే ఎంత సూక్ష్మం చేశారో చూడండి. మా 25వ అక్షరం జీవుడు ఎలాగా అన్నదానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. చవర్గేణ చాధ్యాయిని, దానివల్లండి వా పాణి పాద పాయు ఉపస్థ అని చెప్పి చేతులు కాళ్ళు మాట మన ఇంద్రియాలు 2 వీటి 5టిని కూడా చకారంతో చెప్తారు అని. టవర్గేణ టాటాడాన జ్ఞానేంద్రియాలు కళ్ళు ముక్కు చెవులు నాలుక చర్మం, ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలు అంటారు 5.
తన్మాత్రలు. తన్మాత్రలు అంటే శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలు, పంచభూతాల యొక్క సూక్ష్మ రూపాలు. ఇవి 20 అయ్యాయి. 20 అయిన తర్వాత పా అంటే మనస్సు, పా అంటే మనస్సు, పా అంటే అహంకారం, బా అంటే మహత్తు, బా అంటే ప్రకృతి. 24 అయిపోయాయి. అప్పుడు మా అంటే జ్ఞానము అని అర్థం. జీవుడు, జ్ఞానము కలిగినటువంటి జీవుడు అని దీనికి అర్థం. ఇంత అర్థాలు ఉన్నాయి, ఒక్క అక్షరానికి ఇంతంత అర్థాలు ఉన్నాయన్నమాట. అందువల్ల తృతీయ పదமான மகாரத்தாலே ஞான குணாசிரயமாய் ஞாதாவுமாய் இருக்கும் என்று சொல்லித்து ஒன் பொருள் அச்சைத்தன்யம் அச்சைத்துக்கு స్వభావமாக నిற்பచ్చేదే వస్తుతాన్ జడముమాయి ఇరుక్కుమిరే. అచైతన్యం అంటే చైతన్యం లేకపోవడం, అంటే జ్ఞానం లేకపోవడం. ఈ మామూలుగా చిత్తు అచిత్తు అన్నావే, అచిత్తుకు జ్ఞానం ఉండదు, చిత్తు అయినటువంటి ఆత్మకు మాత్రం జ్ఞానం ఉంటుంది. అసంజ్ఞావత్తాయి ఇరుక్కుమిరే, జ్ఞాన శూన్యంగా ఉంటుంది ప్రకృతి, జ్ఞాన సహితంగా ఉంటాడు జీవుడు. చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వరుడు. ఇందులో అచిత్తుకి జ్ఞానం ఉండదు, జ్ఞాన శూన్యంగా ఉంటుంది, జీవుడు జ్ఞానం కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటి దాన్ని మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం. అంగనండ్రికే. అలా కాకుండా వస్తుతాం స్వస్మై స్వయం ప్రకాశకముమాய் ధర్మభూత జ్ఞానమానాదవం விஷயங்களை கிரகித்து తన్నయం అరివిక్క కడవదా ఎరుక్కం. ఇప్పుడు ఒక వస్తువు ఉందనుకోండి, వస్తువు అంటే ఇక్కడ జీవాత్మ అని అర్థం అండి. ఈ జీవాత్మ స్వస్మై ప్రకాశముమాయ్ తనని తాను ప్రకాశింపచేస్తూ ఉంటుంది. ధర్మభూత జ్ఞానము, దానికి ఒక ఆ ఇంద్రియానికి, మనస్సు అనేది ఇంద్రియం కదా, ఆత్మ అనేది దాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది కదా, దానికి ఒక జ్ఞానం ఉంటుంది. ఆ జ్ఞానం చేత విషయాలని గ్రహిస్తూ ఉంటుంది, మనస్సుకి చెప్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది అజ్ఞానము కాదు, అప్రకాశకము కాదు అని స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. అత్తై పత్త చొల్లెగిరదు ఈరిలయంగిరదు. ఈరిలా ఈరిలా అంటే ఏమాత్రము ఒక అంతు అనేటువంటిది లేనటువంటిది, అంతు లేనటువంటిది. ఈరిలా అంతు లేనటువంటిది. అది ఈరిలయంగరదు కేజుం మేలు అన్వయిత్తు కిడక్కిరదు. ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పారు చూడండి ఇక్కడ. ఈరిలా అనేది వన్ పొరుల్ ఈరిలా వన్ పుగళ్ అని ఉంది కదా లైన్ అంతా. అందులో వన్ పొరుల్ ఈరిలా, ఈరిలా అనేది వన్ పొరుల్ వెనక్కి అర్థం చెప్పుకోవచ్చు, ఈరిలా వన్ పుగళ్ తర్వాత అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి మనం ఒక తేలిక న్యాయం చెప్పుకున్నాం. ఏంటండి? దేహళీయ దీప న్యాయం. గడప మీద దీపాన్ని పెడితే ఆ గదిలోకి ఈ గదిలోకి కూడా కాంతి వచ్చినట్లుగా ఈ ఈరిలా అనే పదము వెనక ఉన్న వన్ పొరుల్ జీవాత్మతోటి కలుస్తుంది. వన్ పుగళ్ నారణన్ కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన పరమాత్మతోటి చేరుతుంది. అంటే అంతులేని అనే పదం రెండు వైపులా చెప్పుకోవాలి. ఏ రెండు వైపులా? అంతులేని ఆనందం కలిగిన జీవాత్మ, అంతులేని కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన పరమాత్మ, ఇద్దరితోటి కూడా ఈరిలా అనేటువంటి పదం కామన్ గా అన్వయిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని కీழும் மேலும் అన్వయత్తు కిడక్కరదు ఈరిలవాన ఒంపరులయ్యం చక్కగా వివరంగా చెప్పారు. వెనక పదంతో కలుపుకోండి. ఈరిలవాన ఒంపరులై ఆత్మ, అంతులేని ఆత్మ. ఆత్మకి అంతు అనేటువంటిది లేదు. అది అలా పుడుతూనే, పుట్టడం అంటే దేహాన్ని ఆశ్రయిస్తూ విడుస్తూ ఆశ్రయిస్తూ విడుస్తూ అలా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటుంది. దానికి అనంతత్వము, అంతము లేదు. రెండవ దాంతో కలుపుకోండి. ఈరిలవాన వన్పగు జయముడయ్య నాగయ్య ఎత్. ఆయన యొక్క కళ్యాణ గుణాలకి కూడా అంతు లేదు. నారాయణనయ్యా ఇరదు. ఆయన నారాయణుడు కాబట్టి భావత్క మంగళ గుణాహి నిదర్శనన్నహాయన్నుడయ్యా. ఇది వైకుంఠస్థవంలో కూరతాళ్వ అని చెప్పినటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. ఇది మీకు నెక్స్ట్ పేజీలో
ప్రమాణ తిరట్టులో ఉంది చూడండి, 234వ పేజీలో ప్రమాణం ఏవైనా సరే ఇక్కడ మీకు పాసుర ఖండాలు ఉన్నాయి అంటే అవి ఆ ప్రమాణ తిరట్టులో మొత్తం దొరుకుతాయి, రాసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి. ఇచ్ఛాతయేవ తవ విశ్వ పదార్థ సత్తా నిత్యం ప్రియాస్తవతు కేచన దేపి నిత్యాః నిత్యం త్వదేక పరతంత్ర నిజ స్వరూప భావత్వ మంగళ గుణాని నిదర్శనం వహ. ఇచ్ఛాతయేవ తవ విశ్వ పదార్థ సత్తా నిత్యం. విశ్వ పదార్థాలు ఈ ఆత్మ గాని ఈ కళ్యాణ గుణాలు గాని అన్నీ కూడా నీ అధీనంలో ఉంటాయి స్వామి అని వైకుంఠస్తవంలో చెప్పినట్లుగా తన్నుడయ్య కళ్యాణ గుణంగలోపాది నిత్యమమాయి ప్రకారమాయిరుక్కం వస్తు ఎంగైக்காக குணங்கை నిదర్శనமாக சொல்லுகிறது నిత్యరాన త్రిపద చైతన్యం. ఈ ఆత్మలు 3 రకాలుగా ఉంటాయి. బద్ధ, ముక్త, నిత్యులు అనేటువంటి ముగ్గురు. నిత్యమాన కళ్యాణ గుణంగళయ్యం ఉడయనాయిరుక్కై ఆవిత్తు. ఇలాంటి ఆత్మతోటి ఇలాంటి కళ్యాణ గుణాలతోటి కలిసి ఉంటాడు పరమాత్మ. దీనికి మనకి అందమైనటువంటి గ్రామర్ పాయింట్ ఒకటి చెప్పారండి. ఇది నారాయణ పదం చెప్పుకున్నప్పుడు మనం అక్కడ కూడా చాలా చాలా వివరంగానే చెప్పుకున్నాం. నారాయణ పదార్థాన్ని మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం? నారాయణ విగ్రహవాక్యం అంటే దాని అర్థం నారాహ అయనం యస్య సహ. ఇది బహువ్రీహి సమాసం అంటారు. నారాహ అయనం, ఏ పెరుమాళ్ళకైతే జీవాత్మలు ఆధారము, అంత గొప్పవాడు వచ్చి జీవాత్మలను పట్టుకోవడం ఏమిటండి, ఏమి సౌలభ్యం అండి అని బహువ్రీహి సమాసంలో సౌలభ్యాన్ని చెప్పుకుంటాం. అంతేకాదు నారాయణం అయనం యహ సహ, నారాలకి నివాస స్థానం ఎవడో అంటే ఎన్ని ఆత్మలు చేరినా ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలు చేరినా తాను నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి మహానుభావుడు. ఇది తత్పురుష సమాసం. దీనివల్ల మనం పరత్వం చెప్పుకుంటాం. ఇవి చాలా చాలా అందమైనటువంటి విషయాలండి. ఊరికే విషయం తెలుసుకుంటూ కథలా వెళ్ళిపోవడం కాకుండా పదాల యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకుంటే బహువ్రీహి సమాసం సౌలభ్యాన్ని చెప్తుంది. అంటే కొంచెం గ్రామర్. బహువ్రీహి అంటే ఉన్న 2 పదార్థాల అర్థం కాకుండా 3వ అర్థం మనకి ముఖ్యంగా తెలియదు. ముక్కంటి అని ఒక పదం ఉందనుకోండి, 3 కంటి. 3 అనేది ఒక పదం, కన్ను అనేది ఒక పదం. ఈ 2 పదాల అర్థం ముఖ్యం కాదు. 3 కన్నులు కలవాడు శివుడు అంటే వేరే అర్థం ఒకటి మనకు తోస్తుంది. దాన్ని బహువ్రీహి సమాసం అంటారు. అలాగే యహ సహ, ఎవరైతే ఉన్నాడో అలాంటి నారాయణుడు. ఎలాంటి నారాయణుడు? సరిగ్గా ఈ పాసురంకి సరిపోయేటువంటి పదం. జీవాత్మలన్నింటినీ ఆనంద గుణాలన్నిటినీ కూడా తాను పట్టుకొని ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు. అది నారాయణ శబ్దానికి చాలా అందమైనటువంటి అర్థం అన్నమాట. నారాయణ నాగయ్యావదు అవనుడయ తిన్కడల్ సేరే. తిన్కడల్ దృఢమైనటువంటి పాదాలు చేరండి. ఆ పాదాలు దృఢమని ఎందుకన్నారండి అంటే పరమాత్మేనా వదిలిపెడతాడు, అమ్మేనా వదిలిపెడుతుంది కానీ పాదం మాత్రం అన్ని వదిలిపెట్టదు. ఇది ఒక విశేషమైనటువంటి అర్థం అన్నమాట. ఆ కాళ్ళు మాత్రం మనం తీసుకుపోతూనే ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? తన కాళ్ళను తాను వదిలించుకోలేడు కదా, కాబట్టి పరమాత్మ స్వీకరిస్తాడు. ఎలాంటి వాళ్ళనైనా పాదాలు స్వీకరిస్తాయి. కాబట్టి తిన్ కడల్ సేరే కాదా చిత్కమాగాయి తవిరిందు నిత్యమాయిత్త పింబు. ఏదో ఒక్కసారి ఉండి ఒకసారి లేకపోవడం కాకుండా నిత్యంగా ఉండి స్వరూప జ్ఞానముడయ్యారై అవరు ஒரு நாளும் విడవనారే. వాటిని ఒక్కరోజు కూడా విడిచిపెట్టకుండా ఆశ్రితై ఒక కాలం విట్టుకొడాదా. ఆశ్రయించిన వారిని ఒక్కసారి కూడా వదిలిపెట్టకుండా తెన్మయై పత్త తిన్కడల్ దృఢంగా ఉన్న పాదాలు. ఎంత దృఢం అంటే ఆశ్రయించిన వాడిని వదిలిపెట్టవు. సేర్ ఆశ్రయి సేవించు. చక్కటి సంస్కృత పదం. ఆశ్రయి సేవించు. ఉన్నడయ్య తాయనకు వగుత్తదాయిరుంద పిన్బు. ఆయన నీకు ప్రాప్తం అయిన తర్వాత, ఆయనే నీకు ప్రాప్య స్వరూపుడని తెలిసిన తర్వాత నీ కడుగా స్వీకరి. కడుగా వెంటనే స్వీకరించు. ఆయన నీకు రక్షకుడనే ఉన్నాడని తెలిసినప్పుడు ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకయ్యా, గబగబా వెళ్ళిపో. తిన్కడల్ సేరే
ఈ తిరువాయిమడి మొత్తం ఈ రిఫరెన్స్ వస్తూనే ఉంటుంది. వన్పుగల్ నారుణం తెన్కడల్ సేరే, దృఢమైన పాదాలు కలిగిన స్వామి పాదాలను పట్టుకో ఎండ్రపడి అని అన్నట్లుగా అన్నమాట. నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ చరణో శరణం ప్రపద్య అనే ద్వయమంత్రార్థం యొక్క పూర్వమైనటువంటి అష్టాక్షరి మహామంత్రం ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని మీరు అర్థంతో సహా తెలుసుకోండి. ఏమిటండి అర్థం? ఆకారత్రయం, మనం ఆయనకే చెందిన వాళ్ళం, ఆయనే మనకి దిక్కు, ఆయన కంటే భోగ్యత వేరే లేదు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోండి అంటూ, ఇంకా ఇది ఒక సముద్రం అండి, చెప్పుకుంటూ వెళితే ఎన్నైనా ఉంటాయి. కానీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినంత వరకు, మనకు అర్థమైనంత వరకు ఇది చాలనిపిస్తుంది. ఎన్బెరు కన్నలతో ఒన్పొరుల్ ఈరిల వన్పుగల్ నారణన్ తెన్కడల్ సేరే. తర్వాత 11వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. சேர்த்தட தென் குருகூர் செடகோபன் சொல் சீர்த்தொடையாயிரத்து ஓர்த்த இப்பத்தே. சேர்த்தட தென் குருகூர் செடகோபன் சொல் సీర్తొడయ్యాయిరత్తు ఓర్త ఇప్పత్తే. స్వామివారు ఎప్పుడు ఫలశ్రుతివి చెప్పేటప్పుడు ఒక మాట అంటూ ఉండేవారని, మిగిలినవన్నీ విన్నా వినకపోయినా ఫలశ్రుతి ఒక్కటి వింటే మొత్తం ఫలమంతా వచ్చేస్తుంది అని. అలాగే మిగిలిన 10 పాసురాలు సేవించినా సేవించకపోయినా ఈ ఒక్కటి వ్యాఖ్యానంతో వింటే అన్నీ విన్నట్టే. అది ఎలా కుదురుతుందండి? అలా వ్యాఖ్యానించారు, అందులో అందం అంత బాగుందన్నమాట. ఎలాగో చూడండి. సేర్తడ తెన్ కురుగోర్. సేర్తడం చెరువులు ఉంటాయండి, చెరువు పక్కనే చెరువు, చెరువు పక్కనే చెరువు, చెరువు పక్కనే చెరువు, మడియలు మడియలుగా అలా ఉంటుందిట. తెన్ కురుగూర్, ఆ కురుగూర్ అనేటువంటి దివ్య దేశం, దాన్ని సేవించినటువంటి వాళ్ళకి ఆ అందాలన్నీ గుర్తుకు వస్తాయి. అన్ని చెరువులే, ఎక్కడికక్కడ చెరువులుగా ఉండేటువంటి ఆ కురుగూరులో ఉన్న శటగోపన్సల్ నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పినటువంటి సీర్తొడై ఆయిరత్తు. సీర్తొడై ఆయిరత్తు అంటే కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి 1000 పాసురాలలో పెరుమాళ్ళ యొక్క కళ్యాణ గుణాలను వర్ణించినటువంటి ఆయిరత్తు 1000 పాసురులో ఈ 10 ఓర్త, ఈ 10 పాసురాలు మోక్ష సాధనాలని చెప్పబడ్డాయి. ఇది వినండి చాలు, మీకు మోక్షం వచ్చేస్తుంది. ఎంత గ్యారంటీ ఇచ్చేస్తున్నారండి. మొత్తం అంతా ఎలాగైనా ఉండండి, ఈ 10 పాసురాలైనా ఈ పరోపదేశం చెప్పే వాటిని వినండి, అది మీకు మోక్షం వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తున్నారు అని. 235వ పేజీ. నిగమత్తిల్ చిట్ట చివరగా ఎందుకు ఇదొక్కటి వింటే చాలో మనకి చెప్తున్నారండి. మొదల్ పాటిల్ మొట్టమొదటి పాసురంలో ఏమిటండి అది? వీడు మెన్ముట్టవం వేడు செய்து ఉమ్మయ్యర్ వేడుడయ్యానిడై వేడు செய்మినే. ఈ పాసురంలో వ్యతిరిక్త విషయంగళై విట్టు సర్వేశ్వరన్ పక్కలిలే ఆత్మావై సమర్పికైసై ఉంగోళియంగిరా ఎన్రార్. అక్కర్లేని విషయాలను వదిలిపెట్టి పరమాత్మపై, ఆయన చరణాలపై మీ ఆత్మని సమర్పించండి అన్నారు. చిన్నది. మొదటిది అన్నిటినీ విడిచి ఆత్మ సమర్పణ చేయాలి. ఈ 2వ పాటిల్ రెండోది ఏంటండి? మిన్నిన్ నిలైల మన్ను ఇరాక్కైగల్ ఎన్నుమిడత్తు இறை உன்னமின் நீரே. వ్యతిరిక్త విషయంగళినుడయ్య దోష దర్శనం పన్నవే విడలాం ఎండ్రార్. ఎలా తెలుస్తుందండి ఏది విషయాలు విడిచిపెట్టేయాలో? ఇదిగో వీటిల్లో ఈ దోషాలున్నాయి, మీరు పట్టుకున్నవన్నీ ఒక మెరుపులాగా అశాశ్వతాలు, మెరిసిపోతాయి తప్ప శాశ్వతమైనటువంటివి కావు. కాబట్టి దోష దర్శనాన్ని చెప్తున్నాను వినండి అని 2వ పాసురంలో చెప్పారు. 3ஆம் பாட்டில் நீர் நுமதென்றுவை வேர் முதல் மாயத்து இறை சேர்மென் ఉయర్కాద నేర్ నిరైయిల్లై. మీరు మీది అనే మాటలు వదిలేండి అంటే మనం చక్కగా అర్థం చేసుకుని మీరు మీది లేదండి నేను నాదే అని అర్థం చేసుకుంటారేమో ఒకవేళ. అది కాదండి, ఇక్కడ చిన్న పరిహాసం అన్నమాట.
నీరు నువ్వదు కదా వదిలిపెట్టేయమన్నారు, మీరు మీది కదా వదిలిపెట్టేయమన్నారు, నేను నాది ఉంచుకోవచ్చు కదా అని అర్థం చేసుకుంటారేమో. ఆళ్వార్లు ఎందుకు అలా అన్నారు అంటే, జూలో పెట్టిన సింహానికి వైద్యం చేయాల్సి వస్తే వైద్యుడు కూడా చేయి పెట్టడానికి భయపడతాడు కదా, ఏమో అది ఎక్కడ మింగేస్తుందో అని. అలాగే నేను నాది అనే మాట పలికితేనే అవి ఎక్కడ వచ్చి చుట్టుకుంటాయో అని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు భయపడి నేరు నొమదు అన్నారు అని చెప్పి ఆ పాసరం దగ్గర మనం చెప్పుకున్నామే. అంటే ఏం చేశారనమాట, త్యాజ్యాం సత్తయ్యరుడి చేయగిరారు, ఏవి విడిచిపెట్టాలో చెప్పారు. నాలాం పాటిల్ 4వ పాసరం, ఇల్లదు ఉళ్ళదుం అల్లదు అవనురు ఎల్ల ఇళ్ళ నలం పొల్గు పట్టే. అంటే ఏంటండి, పత్తు గడిగిన విషయద్వినుడయ్య నన్మయ్యరుడి చేగిరార్, మీరు ఆశ్రయించేటువంటి స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని 4వ పాసురంలో మీరనుకున్నట్టుగా ఉండేవాడు కాదండి స్వామి. లేడు అంటే మీరనుకున్నట్టు ఉన్నవాడు కాడు, చాలా విశిష్ట గుణాలతో ఉన్నవాడు అని చెప్పారు. అంజాం పాటిల్ అత్తదు పత్తెనిల్ ஒத்தது வீடுயர் செத்தது மன்னுரில் அற்றுரை பற்றே. 5ஆம் பாட்டில் 10மிடத்தில் వరం అంతరాయ పరిహారத்தை అరుళి చేయగిరార్. మేము పడదామని అనుకుంటున్నామండి, కానీ అబ్బో ఎన్ని అంతరాయాలు వస్తున్నాయో, అంటే నువ్వు పట్టుకుంటే అవి వాటంతట అవే పోతాయి అనేటువంటిది చెప్పారు. 6ஆம் பாட்டில் அவன் సంఘ స్వభావం ఎన్నార్. 6ஆம் பாட்டில் பற்றிலல் ஈசனும் முற்றவும் நின்றவன் పట్రిలయ్యాయవన్ ముద్రిల్ అడంగే. ఆయన సంఘ స్వభావుడు కాబట్టి మన ఎలా కలుపుకుందామా అని చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి, ఆయన నావాడివిరా అంటే కాదు నావాడినే అని ఎదురు తిరగకుండా ఉంటే చాలు అని ఆయన సంఘ స్వభావాన్ని 6లో చెప్పారు. 7ஆம் பாட்டில் సంబంధ జ్ఞానముండాగవే పొరుందలాం என்றார். 7వ పాసురంలో அடங்கழில் சம்பத்து அடங்க கண்டு ஈசன் అడంగழிల్ అగుదెండ్రు అడంగుగ ఉళ్ళే. సంబంధ జ్ఞానము, రాజుగారి తోటలోకి వెళ్ళనా వద్దా అని ఒక అబ్బాయి ఆలోచిస్తుంటే, నాన్న ఇది మీ నాన్నగారి తోటేరా వెళ్ళరా అంటే, ఆ సంబంధ జ్ఞానంతో వాడు ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతాడో, ఈ లీలా విభూతిని తండ్రిదేరా అని నువ్వు సంబంధ జ్ఞానం కలిగి ఉంటే నువ్వు అంత ఆనందంగా ప్రతి వస్తువులోనూ పరమాత్మ తత్వాన్ని దర్శించగలవు అనేటువంటిది 7వ పాసురంలో చెప్పారు. 8ஆம் பாட்டு 8లో உள்ள முறை செயல் உள்ள இம்மூன்றையும் உள்ளి కిడత్తు ఇరై ఒళ్ళిల్ ఒడెంగే. ఏమండి, ఎక్కడి నుంచి ఏం తెచ్చుకోవాలండి? ఆయన ఊహించాలంటే మనసు తెచ్చుకోవాలా, అనాలంటే నోరు తెచ్చుకోవాలా, దండం పెట్టాలంటే చేతులు తెచ్చుకోవాలా? ఏం అక్కర్లేవు. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంద్రియాలని ఆయనకు ఉపయోగించడం నేర్చుకుంటే చాలయ్యా నువ్వు అని చెప్పి, వేరు ఉపకరణం తేడవేండా, ఎక్కడి నుంచో ఏవి వెతిక్కు తెచ్చుకోక్కర్లేదండి. అవంతంద కరణంగళై ఆయన ఇచ్చిన ఇంద్రియాలు, ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. విచిత్రాదేహ సంపత్తికి ఈశ్వరాయ నివేదితం, ఆయన కోసం ఉపయోగించమని ఇచ్చిన వాటిని అవనొక్క కామయ్యం என்றார். ఆయన కోసం ఉపయోగిస్తే చాలు అన్నారు. 9ஆம் பாட்டில் ஒடுங்கவன் கண் ఒడుంగలుమెల్లాం విడం పెన్ను మాకే విడం పొజదండే. ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి పాసురమో నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము. అప్పటి చెయ్యవే భజన విరోధిகள் తన్నడయ్యే విట్టుపోమాం, వాటంతట అవే పోతాయి. ఇంకా నువ్వు కాలం కోసం ఎదురు చూడవలసినదే. పాపాలు చేస్తే మృత్యు అంటే భయపడతారు గాని, పాపాలు చేయని వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుందని మృత్యం ప్రియమివ అతిథిం అన్నారు. కాబట్టి పూవికొళ్ళం కాలం ఎన్నం కురుగాదు అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండు అన్నారు. 10ஆம் பாட்டில் భజనత్తుకు ఆలంబమాన మంత్రం ఎన్నది என்றார். ఇవాళ 10వ పాసురంలో ఎన్ పెరుక్కు అన్నలత్తు వన్పొరల్ ఈరిల వన్పుగల్ నారణం తెన్కడల్ సేరే. ఆయన యొక్క పాదాలు పట్టుకోండి. అది ఈరిలా అంతులేనివి, జీవాత్మకి ఆనందము అంతులేనిది, పరమాత్మకి కళ్యాణ గుణాలు అంతులేనివి. ఈ అంతులేని రెండిటిని కూడా పట్టుకొని పరమాత్మ అంతహా బహిహి వ్యాపించి ఉన్నాడు అని
మహానారాయణ మంత్రోపదేశాన్ని అర్థానుసంధానంగా తెలుసుకోమని చెప్పారు 10వ పాసురంలో. இதுதான் ஆயந்தபடி சொல்லுக்குன்னல்ல. ఏమండి, వాయి వందపడి ఆ నోటికి ఏదో తోచిందండి చెప్పేశామండి. అలా చెప్పలేదండి నేను. చేతనరుడయ హితప్పు కీడాగా ఆరాయందు సొల్లపట్టదెన్నుదల్. చేతనులకి ఏది హితమైనటువంటిదో దాన్ని చెప్పాను. అందుకే ఇది దాని హితతమమా ఇరుప్పదొండ్రాగయ్యాలి. హితతమం, హితం అంటేనే మనకి ఇష్టమైనది. హితతమము అంటే తమ ప్రత్యయాలు. ఇద్దరిలో గొప్ప అంటే తరాను వాడతారు, అన్నిటిలో గొప్ప అంటే తమ అని వాడతారు అన్నమాట. హితతమం, హితాలలో అన్నిటికీ ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. హితాల్లో అన్నిటికీ గొప్పదైనటువంటిది జీవుడికి ఉపయోగించేది కాబట్టి నేను చెప్పాను గాని ఊరికే నోటికి వచ్చిందేదో చెప్పలేదు. ఎప్పోదుం ఒక్క వరప్పొడు వదన్రు ఎండ్రుదల్. కాబట్టి మంత్రాన్ని మంత్రపూర్వకంగా అనుసంధానము చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫలశ్రుతిని చెప్తున్నారు. சேர்த்தடம் ఇత్యాది. சேர்த்தடம் వెంగర విత్తై சேர்த்தడం ఆప్కి. తడం సేర్, చెరువు ఒకటైపోయింది, దాని పక్కనే ఇంకో చెరువు, దాని పక్కనే ఇంకొక చిన్న మడి, దాని పక్కన అలాగా అడుగడుగడుగడుగున ఇంటే అబ్బా ఎన్ని సరస్సులండి. మన చిన్నప్పుడు పల్లెటూళ్ళని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే ఎన్ని చెరువులు ఉండేవో అని. అలా చేరి ఆ చెరువులు ఉండేటువంటి తెన్కురుగోర్. అది சேர்த்தடம் వెంగర విత్తై சேர்த்தடமாக்கி. பொய்கைகளோடு, பொய்கைகள் అంటే సరస్సులు, పొయ్గైகள் సేరెందిరిక్కంబడియే చొల్లిత్తాగమాన్. అవి ఉండడం ఒకెత్తు, అవి దగ్గరగా ఉండడం ఒకెత్తు. ఏదో ఊరంతటికి ఒక చెరువు ఉండడం కాదండి. చెరువు పక్కన చెరువు పక్కన చెరువు. ఆ ప్రకృతి ఎంత అందంగా కనపడుతుందో. పల్లెటూళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి చెరువులు, వాటి గట్ల నిండా చక్కటి ఎత్తైనటువంటి తాటి చెట్లు, అవన్నీ వాటి నిండగా పిచుకలు, గిజిగాడి గూళ్ళు, ఎంత అందమైనటువంటి వాతావరణంగా ఉండేటువంటి తెన్కొరుగోర్. அன்றைய தென்குருகூர் என்ன ஊர் பிரசித்தமாக ஐயாலே తటాకంగళ్ సేరిందిరిందుళ్ళ తెన్కురుగూర్ ఎన్ను. అలాంటి తటాకములు చేరిన తెన్కురుగూరులో అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు ఉన్నటువంటి ఊళ్ళో అంత అందమైనటువంటి చెరువులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇది ప్రాకృతిక రమణీయతను కూడా చెప్పేటువంటి మాట. ఊరుక్కు విశేషణమాదల్ అండ్రిక్కే. ఇవి రెండు కాకుండా రెండు అర్థాలు చెప్పారు. చెరువు అనుకుని చెరువు ఉంది అని ఒక అర్థం చెప్పారు. చెరువునే ఆనుకొని ఉన్న కురుగూరు సెటగోపన్, కురుగూరు అని ఆ ఊరికి చెప్పారు. చెరువులు ఎన్నైనా మధ్యలో ఉండొచ్చండి, ఆనుకుని ఒక ఊరు ఉండాలని లేదు. కానీ ఈ కురుగూరు ఆ చెరువుకి ఆనుకునే ఉంది. ఇది రెండో అర్థం చెప్పారు. ఇంకా మూడు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి సేరెంగిరదు క్రియాపదమా. ఇక్కడ ఆశ్రయించు నీకు ఒక పదంగా చెప్తున్నారా, ఉపదేశంగా అన్నట్లుగా చెప్పారు. తెన్గురుగూర్ సెడగోపన్సల్ ఇతన్ సొల్లవెందిజెందు ఐదత్తై చొల్లువా నొరువన్ వార్తై అన్రు. ఏదో ఒకటి చెప్దాం లేని అహితం కూడని మాటలు చెప్పేలాగా మాట వరుసకి చెప్పిన మాటలు కాదు. ఆప్తతమరా నవర్, చాలా ముఖ్యం. ఆప్తతములు యథార్థవాది, మన మంచిని కోరేటువంటి వారు. అందుకే ఆప్త అనే పదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా, మాకు చాలా ఆప్తులండి అంటే మనం తప్పు చేస్తే కూడా చెప్పాలండి. ఏమండి మీరు చేసిన పని తప్పండి, ఇలా చెయ్యకూడదు అని మనని కూడా సరిదిద్దగలిగిన ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళే ఆప్తులు అవుతారు. అంతేగాని ఏదో మాట్లాడేసి పొగిడేసి పని జరిపించేసుకుపోయే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆప్తులు కారు. సొన్న వార్త ఎంగై సీర్తొడయ్యాయిరం యజత్తసై సేరు పందమడి తొడై పావినం ఎన్నో కవి కవయ అవమాన ఇరు పనసిల ఉండా. ఇది స్వరాలు, ఛందస్సు, అచ్చులు, ప్రాసలు, అనుప్రాసలు ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ఈ పాసురాలు అని ఒక అర్థం అండి. అంటే గ్రామటికల్ గా చెప్పేటువంటి విషయాలు. ఒక పద్యాన్ని రాసేటప్పుడు యతి ఎలా ఉండాలి, ఛందస్సు ఎలా ఉండాలి, ప్రాస ఎలా ఉండాలి, గణాలు ఎలా రావాలి, ఇదంతా చెప్పేటువంటిదే ఒక అర్థం.
అంత పక్కాగా నిర్మాణాత్మకంగా చెప్పినటువంటి ఈ పాసురాలు అన్రిక్కే ఉపాసక ఉపాసక అనుగ్రహత్తాలే ఉపాసకుడి మీద ప్రేమ చేత ఉపాస్యనుడయ్యా మనం సేవించే నారాయణుని యొక్క కళ్యాణ గుణంగళై తొడుత్త ఆయిరమెన్నుదల్. అలాంటి కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి పరమాత్మ మీద చెప్పినటువంటి 1000 పాసురాలు అనేనా చెప్పుకోవాలి. 1000 విప్పత్తే 1000 వైతుకొండు. ఆ 1000 తీసుకుంటే అయ్యి బాబాయ్ 1000 ఎక్కడ చదవగలవండి. ఇప్పత్తే వీడు మన్మొత్తమం ఈ 10 చదువుకోండి. నిజంగా మన క్లాసుకు ముందు అలాగా ఒక్కొక్కళ్ళ చేత చదవడం, వాళ్ళు చదవడం ఎంత ఆనందంగా ఉందో. ఇంట్లో తిరువాయిమొഴി అలాగ ప్రతిధ్వనిస్తోందా అన్నట్లుగా రోజు అది అలా వినపడ్డం శ్రవణ శుభంగా ఉంది. చేతనకు హితమావదేదెన్ను నిరేపుతి చొల్లపట్టదెన్నుదల్. చేతనుడికి ఏది హితమైనది, హితం ప్రియం అని 2 మాటలు ఉన్నాయి, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. హితం అంటే చెప్పగానే కష్టంగా ఉంటుంది, చేశాక ఫలితం వచ్చాక అది చక్కగా ఉంటుంది అన్నమాట. ప్రియం అంటే అప్పటికప్పుడు ప్రేమగా ఉంటుంది, బాగా జరంగా ఉంది, నాకు ఇన్ని స్వీట్లు పెట్టేశారు అమ్మయ్య భలే పెట్టారు అని తినేయడం, అది ప్రియంగా ఉంటుంది. తర్వాత దాని ఫలితాన్ని చూపిస్తే అది అప్రియం అవుతుంది. హితం అంటే తగ్గాక పెడతాం, ఇప్పుడు పెట్టం అనేది అప్రియమైన, తగ్గడం అనేది వచ్చినప్పుడు అది ప్రియంగా అవుతుంది. కాబట్టి హితం వేరు ప్రియం వేరు. హితమాగా చేతనకు హితమా మా ఇరుప్పదొండ్రాగయ్యాలే ఎప్పోదుం ఓరప్పడవదెన్నదల్. ఓరప్పడదు అనుసంధానం చేసుకోండి. అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని జపించండి. దాని యొక్క అర్థాన్ని నిత్యం కూడా మీరు చక్కగా చదువుకోండి. ఓర్త ఇప్పత్తై నెంజిలేసేర్ అనుసంధి చాలా అందమైన పదం. మనసారా ధ్యానించండి. మనం పారాయణలు చేస్తాం కానీ మనసారా చేయమండి. నిజాన్ని ఆలోచించండి. నోటికి వచ్చేసాయి కాబట్టి చదువుకుంటూ ఊళ్ళో పనులన్నీ చేసేసుకుంటాం. అలా కాదు, దాని యొక్క అర్థానుసంధానంతో పాటు దాన్ని ఒక చోట కూర్చుని ఎంతమందిని జపించగలుగుతున్నాము. అందువల్ల నెంజిలే సేరనుసంధి పరోపదేశం పరరైకో కురెత్తు ఉపక్రమిక్కయ్యాలే మేలే కవచనమానవిడం జాత్యభిప్రాయం. ఇక్కడ జాతి అభిప్రాయం. జాతి అంటే ఏమిటండి అంటే ఇక్కడ ఒక లోపల అర్థం ఒకటి చెప్పారండి, అంతరార్థం ఒకటి చెప్పారండి. మీదే జాతి అండి అంటే పెరుమాళ్ దగ్గరికి పెడతాం అనుకోండి, 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఏ గోత్రం అమ్మా అంటే మన గోత్రము, మన కుటుంబం, మన ఇంట్లో ఉన్న 50 మంది లిస్టు పేర్లు అన్నీ చెప్తే గానీ వాళ్ళకి మనం తాంబూలం కూడా ఇవ్వబుద్ధి అవ్వదు. ఇది ఒక పద్ధతి. అలా కాదు, ఏమండి మీరు ఎలా పెరుమాళ్ళ ఇది చెప్పండి స్వామి, పెరుమాళ్ళ గోత్రం చెప్పాడు, అదొక పద్ధతి అని. జాతి అనేటువంటిది పరాంకుశ గోత్రం అని చెప్పుకోవాలంటాడు. పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ గోత్రం ఏంటండి అంటే పరాంకుశ గోత్రం అంటే పెరుమాళ్ళ గోత్రం, ఆళ్వార్ల గోత్రాలు అలాగే చెప్పుకుంటూ ఏకవచనం ఎందుకని చేర్చు చెయ్యి. ఏమండి వీడు మిన్ను అక్కడ అన్ని బహువచనాలు చెప్పారు, ఇక్కడ చేరు చేర్చు దాసోహం పెట్టు ఏకవచనం ఎందుకండి చెప్తున్నారు. ఇది జాతి ఏకవచనము. జాతి ఏకవచనము అంటే మార్కెట్లోకి కాయ వచ్చిందండి, కాయ అంటే ఒక్క కాయ వస్తుందా రాదు కదా, కానీ కాయ వచ్చింది అంటే అది ఎన్ని వేల కాయో వచ్చింది అన్నట్లుగా. ఇదిగో నువ్వు ఇలా చెయ్యంటే నువ్వంటే ఒక్కడివి కాదు, మొత్తం జాతి అంతా అని చెప్పడానికి దానికి జాతి ఏకవచనము అంటారు అని చెప్పి ఇవాళ ఇలాగా చాలా అందమైనటువంటిది. 10వదేమో ఉయ్యర్పాట్ అయితే 11వదేమో మొత్తం అంతటి సారాన్ని కూడా ఇందులో చాలా అందంగా మనకి చెప్పేశారు అనేటువంటి దాన్ని, జీవితం యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని కూరేసులు మీరు వెళ్ళి అక్కడ నేర్చుకోండి అని కాదు, నేనే చెప్పేస్తాను రండి అని చెప్పడంలో కూరేసులు ఎలాగా ఆ సందేశాన్ని పరోపదేశాన్ని మనకి అందించారు అని తెన్కజల్ అంటే దృఢమైన పాదాలు అనడంలో అర్థం ఎవ్వరు వదిలినా విడిచిపెట్టనటువంటివి పాదాలు మాత్రమే అని. అది అందులో మంత్రం అనేటువంటిది
ఆచార్యుడి యొక్క అధీనంలో ఉంటుందండి. ఆ మంత్రంలో లోపల పెరుమాళ్ళు దాగి ఉంటారని పిళ్ళైలోకాచార్యుల వారు తన మంత్రం దైవతాధీనం అని అప్పట్లో చెప్పుకున్నామే. కాబట్టి ఆ మంత్రార్థాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పుకోండి అని. దీని గనక మీరు ధ్యానిస్తే ఇవి మీకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాయి అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని జాతి మొత్తానికి అంతటికీ కూడా నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి ఈ పాసురంలో అనుగ్రహించారు. சேர்த்தட தென்குருகோர் சடகோபன்சல் சீர்த்தொடையாயிரத்து ఓర్త ఇప్పత్తే. మనం ప్రయాణం మొదలెట్టినప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేషన్ వెళ్ళినా ఆహా ఇది వెళ్ళింది ఇది వెళ్ళింది ఇది వెళ్ళింది అని ఆనందించినట్లుగా మొట్టమొదట ఉయర్నలం మనం అబ్బా 10 పాసురాలు అయిపోయాయండి అనుకున్నాం. వేడు మన్ముత్తమం పరోపదేశ పాసురాలు 10 పాసురాలు ఇవాళతో మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. అలాగే మొత్తం అంతటినీ కూడా మనం మొదలెట్టిన నాటికి చాత్మర చేసుకునేలాంటి అనుగ్రహాన్ని ఆ పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించాలి, నమ్మాళ్ళవార్లు మనందరికీ అనుగ్రహించాలి అని కోరుకుంటూ దేవేశం పోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి పట్టారకోచ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురుకేశయందు సింధుం యతీంద్రం మాలాద్రుభ్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி இருக்கண்ணர் கம்முடையார் நம்பிள்ளை இவர் அளித்த ஏந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியூன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரிதாச சசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தை நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் யதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனி வாரி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாகும் மணவாள மாமணியன் வாஜியவன் மாறன் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும் வடிவுரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சங்ககிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாக்கிரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன் வேதமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமனம் சரண பிரபஞ்சே கௌசுகான்வை சஞ்சாతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సుష్టముదయవంతం మహాత్మజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం శిష్య సేవకే శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే జీవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.